प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ਦੇ ਵੱਲੋਂ संबोधन किया गया है, जिस दे विच बहुत सारियां गल्लां दा जिक्र करते नज़र आए ने प्रधानमंत्री मोदी। दरअसल अज सवेर वेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के आदमपुर एयर बेस ते पहुंचे सी, जिस दे विच उन्हां दे वल्लों भारतीय फौज के जवानों के नाल मुलाकात की गई, उन्हां दा हौसला वधाया गया ते भारत माता दी जय दी ताकत दुनिया ने देखी। अपने संबोधन दौरान पीएम ने कहा कि मां भारती की रक्षा लई जान की बाजी ला दी गई साडे फौजी जवानों ने, ते ये देश के हर नागरिक की आवाज़ है। पीएम मोदी ने कहा कि बहादुर जवानों की बहादुरी ते दुश्मन भी कंबदे ने, ते मैं ही उन्हां जवानों के दर्शन करन लई आया हाँ, जिन्हां ने फौज ने देशवासियों को माण महसूस करवाया। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज पूरे देश च सुनाई दे रही है। पीएम मोदी ने कहा कि जदों बहादुरी की गल होवेगी तुसीं उत्थे होवोगे। जवानों के दर्शन करने नाल जीवन सफल हो गया। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे वल्लों जवानों की हौसला अफजाई की गई। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर कोई आम ऑपरेशन नहीं सी, ये भारत के इरादियां, नीतियां ते फैसलियां की जित है ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को भी याद किया। उन्होंने कहा कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबै गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। गुरु गोबिंद सिंह को याद करते नज़र आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा कि असीं दुश्मन नूं घर दे विच वड़ के मारांगे। भारत नाल टकराउण दा इक्को एक अंजाम है विनाश। भारत के जवाब तो दुश्मन हक्का बक्का रह गया है ते कुछ मिनटां च सरहद पार के टीचिਆਂ ਨੂੰ निशाना बनाया गया। भारतीय हवाई सेना ने पाकिस्तान च दाखिल होकर हमला किया ते असीं अतवादियों के फन नूं कुचल दिता। पाकिस्तान ने यात्री जहाज़ों को निशाना बनाया। दुश्मन के ड्रोन साडे एयर बेस के सामने फेल हो गए। असीं दुश्मन के हर हमले नूं नाकाम कर दिता। भारत की लक्ष्मण रेखा बहुत स्पष्ट है। लक्ष्मण रेखा नूं पार करन ते असीं ढुकवां जवाब देवांगे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपनियां शर्तां ते जवाब देवेगा। तीनों फौजां कोल दुनिया की सब तो बेहतर तकनोलॉजी है। एयरफोर्स ने अटैक भी किया ते बचाव भी किया। असीं फौजी कार्रवाई नूं सिर्फ मुलतवी किया। यह तो पीएम मोदी ने दोबारा स्पष्ट किया कि असीं अपनी जो फौजी कार्रवाई है उन्होंने सिर्फ मुलतवी किया, पोस्टपोन किया, पूरी तरह दे नाल रद्द नहीं किया। ते भारत की लक्ष्मण रेखा स्पष्ट है। लक्ष्मण रेखा नूं पार करन ते असीं ढुकवां जवाब देवांगे। पीएम मोदी ने कहा कि असीं अतवादियों नूं घर च वड़ के मारिया क्योंकि उन्होंने बेगुनाहां दा खून बहाया है। जय घोष की ताकत अभी अभी दुनिया ने देखी। भारत माता की जय यह सिर्फ उद्घोष नहीं है, ये देश के हर उस सैनिक की शपथ है जो मां भारती की मान मर्यादा के लिए जान की बाजी लगा देता है। ये देश के हर उस नागरिक की आवाज है जो देश के लिए जीना चाहता है, कुछ कर गुजरना चाहता है। भारत माता की जय मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी। जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। जब हमारे ड्रोन दुश्मन के किले की दीवारों को ढहा देते हैं, जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं तो दुश्मन को सुनाई देता है भारत माता की जय। जब रात के अंधेरे में भी जब हम सूरज उगा देते हैं तो दुश्मन को दिखाई देता है भारत माता की जय। जब हमारी फौजें
न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती है, तो आकाश से पाताल तक एक ही बात गूंजती है, भारत माता की जय। साथियों, वाकई आप सभी ने कोटि कोटि भारतीयों का सीना चौड़ा कर दिया है। हर भारतीय का माथा गर्व से ऊंचा कर दिया है। आपने इतिहास रच दिया है। और मैं आज सुबह सुबह आपके बीच आया हूं आपके दर्शन करने के लिए। जब वीरों के पैर धरती पर पड़ते हैं तो धरती धन्य हो जाती है। ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है। ये भारत की नीति, नियत और निर्णायक क्षमता की त्रिवेणी है। भारत बुद्ध की भी धरती है और गुरु गोविंद सिंह जी की भी धरती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, 1.25 से एक लड़ाऊं, चिड़ियन ते मैं बात तुड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना, ये हमारी परंपरा है। जब हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर छीना गया तो हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुस के कुचल दिया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वो कायरों की तरह छिप कर आए थे, लेकिन भूल गए उन्होंने जिसे ललकारा है वो हिंद की सेना है। आपने उन्हें सामने से हमला करके मारा। आपने आतंक के तमाम बड़े अड्डों को मिट्टी में मिला दिया। 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद हुए। 100 से ज्यादा आतंकियों की मौत हुई। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। दुश्मन हक्का बक्का रह गया। उसको पता ही नहीं चला कि कब उसका सीना छलनी हो गया। साथियों, हमारा लक्ष्य पाकिस्तान के अंदर टेरर हेडक्वार्टर्स को हिट करने का था, आतंकियों को हिट करने का था। लेकिन पाकिस्तान ने अपने यात्री विमानों को सामने करके जो साजिश की रची, मैं कल्पना कर सकता हूं वो पल कितना कठिन होगा जब सिविलियन एयरक्राफ्ट दिख रहा है। और मुझे गर्व है, आपने बहुत सावधानी से, बहुत सतर्कता से
सिविलियन एयरक्राफ्ट को नुकसान किए बिना कमाल करके दिखाया, उसका जवाब दे दिया आपने। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आप सभी अपने लक्ष्यों पर बिल्कुल खरे उतरे हैं। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों और उनके एयरबेस ही तबाह नहीं हुए, बल्कि उनके नापाक इरादे और उनके दुस्साहस दोनों की हार हुई है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए दुश्मन ने इस एयरबेस के साथ साथ हमारे अनेक एयरबेस पर हमला करने की कई बार कोशिश की। बार बार उसने हमें टारगेट किया, लेकिन पाक के नापाक इरादे हर बार नाकाम हो गए। आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स, सबका तालमेल बहुत जबरदस्त था। नेवी ने समुद्र पर अपना दबदबा बनाया, सेना ने बॉर्डर पर मजबूती दी और भारतीय वायुसेना ने अटैक भी किया और डिफेंड भी किया। बीएसएफ और दूसरे बलों ने भी अद्भुत क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। इंटीग्रेटेड एयर एंड लैंड कॉम्बैट सिस्टम ने शानदार काम किया है और यही तो है जॉइंटनेस। ये अब भारतीय सेनाओं के सामर्थ्य की एक मजबूत पहचान बन चुकी है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर में मैन पावर के साथ ही मशीन का कोऑर्डिनेशन भी अद्भुत रहा है। भारत के पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम हो, जिन्होंने अनेक लड़ाइयां देखी हैं, या फिर आकाश जैसे हमारे मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म हो, इनको S-400 जैसे आधुनिक और सशक्त डिफेंस सिस्टम ने अभूत। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਦਮਪੁਰ 에ਅਰ ਬੇਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸਹੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਕੋਈ ਆਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਊ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਐਮ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸਹੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਦਮਪੁਰ 에ਅਰ ਬੇਸ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਫੌਜੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਡਰੋਨ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਡਰੋਨ ਤੇ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਿਆ ਡਰੋਨ। ਦਰਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਡਰੋਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡਰੋਨ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਤਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਡਰੋਨ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਡਰੋਨ ਤੇ ਕਰੀਬ 250 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਰੋਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਏ ਕਸਬਾ ਮਮਦੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਟਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਮਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਡਰੋਨ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਡਰੋਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਡਰੋਨ ਦੇਖਿਆ, ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਕਈ ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 250 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਰੋਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਡਰੋਨਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਰੋਨ ਅਟੈਕ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰੋਨ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਰੋਨ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਡਰੋਨ ਤੇ ਕਰੀਬ 250 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਰੋਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਹੈ ਕਸਬਾ ਮਮਦੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਡਰੋਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਧਰ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 600 ਲੀਟਰ ਈਥਾਨੋਲ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਈਥਾਨੋਲ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ 17 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 600 ਲੀਟਰ ਈਥਾਨੋਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਈਥਾਨੋਲ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਈਥਾਨੋਲ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਕਜ, ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ 600 ਲੀਟਰ ਐਥਲੋਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਭਿਆਨ 'ਚ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਐਥਲੋਨ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਐਥਲੋਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਥਲੋਨ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਟਿਆਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਥਲੋਨ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਐਥਲੋਨ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 17 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਘਰ ਉਜੜੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲਾਹਣ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ 600 ਲੀਟਰ ਇਥਾਨੋਲ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਥਲੋਨ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਐਥਲੋਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 17 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟਿਵ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ 17 ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਏਦਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਕਜ ਇਸ ਪੂਰੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 600 ਲੀਟਰ ਇਥਾਨੋਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।